New Hope TV, your encounter with God. I bring greetings to all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I believe as you have started this new year, you've started with a lot of hope in your heart. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಾ. We see around the world when a new year begins, everybody is in high spirit. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. Even the people who are most discouraged, who are desperate, and who are in the hospital, or they take some kind of encouragement when they start the new year. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈವನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಸಹ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. I look around only on that day, on the New Year's Day, total strangers come and wish you happy new year. ಅಪರಿಚಿತರು ಸಹ ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ವಂದಿಸುವಂತವರು. People who never smiled before, they might be your neighbors or whom you never knew they existed. Suddenly they smile at you and with the garbage in the hand, they say happy new year. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡದೇ ಇದ್ರು, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಂದು ಬಂದು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾರೆ. But the same people you see on January 2nd or 3rd, they are back to their pit. ಜನವರಿ 2, 3ನೇ ತಾರೀಕದಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. All the happiness of the happy new year is gone once the day is gone. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ 2ನೇ ದಿವಸವೇ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Once they go back to the work and the family and the work pressure, they are back into their own gloom and doom. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪುನರ್ ಸೇರುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. But for us, those who believe in a living God and a loving God, every day is the joyful and a blessed new year. ಜೀವಿಸುವಂತ ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತವರು. For those who believe in the loving God and a living God, every day is a blessed day. ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೊಸ ವರ್ಷ. Our hope, our trust, our faith is not based on happy new year. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲಿದೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೇಲಿಲ್ಲ. It is not in the happenings of celebration and the cookies and the cakes and the spirits. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡುವವರಲ್ಲ. We look in the world when they have high spirits, they are in high spirit. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಕುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. But for us, we always stay high because we live with God most high. ನಾವು ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. You can never get more high than the most high. ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಹೋನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. So as long as we have the most high God, we can live in a high spirit forever and ever. Amen. ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಅವು ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿರ್ತವೆ. When we look at people, they say, hope tomorrow is a good day for you. Hope this year is a blessed day for you, blessed year for you. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳು ನಿಮಗೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So they are walking hopefully towards the future. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We don't walk towards the future, we live in the God of the future. ನಾವು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Someone came and asked me, what does this new year holds for us, brother? ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸಹೋದರನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. What's going to happen in this new year? ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? I tell them, I do not know what the new year holds for me, but I know who holds the new year for me. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಕಾದಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಯಾರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. So we who love God, who love Lord Jesus Christ, we live in the God
who holds the future. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದವರು, ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. We don't walk towards the future. ನಾವು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, We live in the future. ನಾವು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ We ಇದ್ದೇವೆ. live in eternity. ನಾವು ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ We ಇದ್ದೇವೆ. live with the Most High God. ನಾವು ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿವಸಿಸುತ್ತೇವೆ. And we bring the future to the present. ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. And we live, not only live with the Most High God, we bring the Most High God into our current circumstances. ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು My ಬರ್ತೇವೆ. dear friend, wherever you're watching me from, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but God is a God who can turn your situation favorably. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾನೆ. And God is a God who cares for you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾತನು, He loves you ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು and He ಪ್ರೀತಿಸುವಾತನು, will never disappoint you. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. For our meditation this morning, ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ I would just like to read one scripture for you. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Turn with me to the book of Deuteronomy. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆರೆಯೋಣ. I don't know why, but this scripture has been coming again and again this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. And I was wondering why God is reminding me this scripture. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. And then I opened the Bible and I started reading that scripture. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾನು ಓದುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, As I told you earlier, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, I don't read the word and then hear God. I hear God first and then I read the word. ನಾನು ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಮೊದಲು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So then I realized this is a song written by Moses. ಮೋಶೆ ಬರೆದಂತ ಹಾಡು. He says, "Listen, heavens, I have something to tell you. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳು. Listen, earth, I've got something to speak to you. ಭೂಮಂಡಲವೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. My teachings fall like a rain. ನನ್ನ ಉಪದೇಶವು ಹಸಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ತುಂತುರುಗಳಂತೆ. My words are like morning dew, ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯ ಮಂಜಿನಂತೆಯೂ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ, like a sprinkling rain on a new grass, ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹದ ಮಳೆಯಂತೆಯೇ, like spring showers in the garden. ಮಂಜಿನಂತೆಯೇ. For it is God's name I am preaching. In my Bible it says, I am proclaiming God's name and respond to the greatness of our God. ಯೆಹೋವನ ನಾಮ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು, ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು. God's name is the rock, ದೇವರ ಹೆಸರು ಬಂಡೆಯಂತೆ, and His works are perfect, ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ, and all His ways are perfect, just and fair. ಆತನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕುಂದು ಇಲ್ಲ. He is a God whom you can depend upon. ನೀವು ಆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. So it talks about the greatness of the Almighty God. ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. But then as you keep reading down the scripture, ನೀವು ಇನ್ನು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ, it talks about God who gave the Israelites their inheritance. ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಒಂದು Israelites, the people of Israel, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಆತನು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. and He gave them nations for them to possess. ಆತನು ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. And He not only gave nations, He put divine, my Bible says, divine guardians. He put the people within boundaries under the care of the divine guardians, which means that there are divine guardians, angels, archangels, guardian angels sent from heaven to protect the people and the nation. ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೇವದೂತರುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು And ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. then it says God Himself took charge of His people
and took Jacob as his personal concern. ಆ ದೇವರು ತಾನೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿಕೊಂಡನು. So I was reflecting about how a God can take care of his people even during times of famine or drought or even in a wilderness situation. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So the circumstances does not affect us, we affect the circumstances. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತೇವೆ. Your sustenance, your supply is not based on your work or your company or the factory or on your skill. It is based on the grace and the favor of God alone. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರಿತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೇಲಾಗಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It is God who should become your strong shield or fortress. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಗುಡಾರವಾಗಿರಬೇಕು, ಬಂಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಕೋಟೆಯಾಗಿರಬೇಕು. He is the one on whom you depend upon. ನೀವು ಆತನನ್ನು ಆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. The name of the Lord is a strong and a mighty tower. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಅದು ಬಲವಾದ ಕೋಟೆಯಂತೆ. The righteous they run into it and they are saved. ನೀತಿವಂತರು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. So you need to make God not the last resort but the first resort. ದೇವರು ಏನೋ ಕೊನೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಬಾರದು, ಆದರೆ ಮೊದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. He is the one whom you can lean on. ನೀವು ಆದುಕೊಂಡಂತಹ ದೇವರು ತಾನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. And then it says, ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, God found Jacob in a wilderness. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಆತನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡನು. Even if you think you're living all alone by yourself in a wilderness, I want you to know God will find you out. ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾನೆ. And my Bible says he found Jacob in an empty land, a waste land. ಖಾಲಿಯಾದ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಆತನು ಕಂಡನು. I like it what it says in my Bible, the Message translation. ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರ ನನಗೆ It ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. says, God who made the heavens and the earth, he threw his arms around him. ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. This is the God I am talking to you about. ಈ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ When you ಇದ್ದೇನೆ. have money, when you have influence, when you have party, everybody would come around you. ಹಣ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗಲೂ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. But when you are in the hospital all alone, nobody would love to come and see you. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. When you are without any money and you are in debts and you are in trouble, nobody would love to come and give you the helping hand. ನೀವು ಸಾಲದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. But there is a God who will not let you down in good times or in bad times. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. He alone is a king of all times. ಆತನು ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He wants to put his arms around you. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. He wants to lavish his full attention on you. ಎಲ್ಲ ಗಮನವನ್ನು ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸ್ತಾ And ಇದ್ದಾನೆ. my Bible says he guards you as an apple of his eye. ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆತನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. Imagine if a dust could come near the eye, immediately he protects you with his eyelash. ಕಣ್ಣಿನ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧೂಳು ಬರುವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಆತನು. And God is referred here as an eagle hovering over its nest. ಹದ್ದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ. And he keeps watch over the young ones. ಆತನು ಹದ್ದಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು And ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. it also says he spreads his wings, lifting them into the air, teaching them to fly. ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹಾರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ. He is a God who will teach you how to fly.
ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕಲಿಸ್ತಾನೆ. He will not let you down when you do not know how to handle the situation or the trouble that you are in. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. He does not punish you or beat you or discipline you when you fail and fall. ನೀವು ಸೋತು ಹೋದಾಗ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. When you are falling, he will be the hand that will come down and lift you up high again. ನೀವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ಆತನ ಕೈಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತವೆ. That's what the Holy Bible says. ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Again it says God alone led him. ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. There was no foreign god to help. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಯಾವ ದೇವರು ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. God lifts him up on the hilltops. ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. So you could feast on the crop of its field. ವ್ಯವಸಾಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ. He gave him the best honey. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೇನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. He gives oil from the rocks. ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಿಯಿಂದ ಆತನು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನು. He gives you curd of the cattle and the milk of the sheep. ಆತನು ಆಕಳಿನ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನು. It goes on and on. He gives you grapes and you drink good wine. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ. This is not something called some new year promise for you. ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲ. It's a everyday promise that God is a God of every day, not just new year. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ದೇವರು. ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ವರ್ಷವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಂತವನು. God is not a God who blesses you only happy new year. ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಮಾತ್ರ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Our God is not a God who gives you new clothes on Christmas and New Year. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುವ ಆತನಲ್ಲ. My God is not such a stingy God. He gives you cake only on Christmas. ಆತನು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ ಕೇಕ್ ಕೊಡುವ ಆತನಲ್ಲ. My God is not a stingy God who can give you new wine on a Christmas night or Christmas Eve. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಕೊಡುವಂತ ಜಿಪುಣ ದೇವರಲ್ಲ. My God is not a stingy God who can give you a chicken biryani on a Christmas on a New Year. ಬರೀ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದಂದು ಮಾತ್ರ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡುವಂತ ಜಿಪುಣ ದೇವರಲ್ಲ. No, he is a God who feeds you the best every day of the year. Every meal will be the best meal because you have the best God. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು. I see so many people, they only want to watch what pastors say, what is the good news on the New Year day. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. Except for the COVID times in the previous years, there will be full attendance on a Christmas service and a New Year service, dressed with all silk sari and blazer and suit. ಕೊರೋನಾ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. I am not against you celebrating Christmas. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ I am ಇಲ್ಲ. not against you celebrating New Year. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ But ಇಲ್ಲ. that's not the God whom we serve. ಬರೀ ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು He ಆಚರಿಸುವುದಲ್ಲ. is not an event based God. ಆತನು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ದೇವರಲ್ಲ. He is not a God who comes and blesses you only on Christmas and on New Year and he disappears all through the year and he leaves you in the rut and the muck and the mire and in the hole where you are hiding. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಮಾತ್ರ ಆತನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಆತನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆತನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. He is not a God who leaves you in debts and in sickness and in problem throughout the year and comes up on a first day of January and says Happy New Year. ಸಾಲದಲ್ಲಿ, ರೋಗದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರಲ್ಲ. That's not the image of the heavenly God whom we have. ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಅಲ್ಲ. You need to change the way you think about your God. ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. Each one's perception of their God is their own perception. ನೀವು ಯೋಚಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು. It is not the truth. ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. This is not the God which the Holy Scriptures talks about. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಮಾತುಗಳು ಅವು ಅಲ್ಲ. This is the God whom the Bible talks about. We read in Deuteronomy 32nd chapter. ಸತ್ಯವೇದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. 3 o'clock in the morning I woke up and God spoke to me, even in wilderness, even in dry period, even if there is even in corona situation or COVID situation, I am a God who takes care of you. That's the voice I hear every time I wake up.
ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಾಗ ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ I ಎಂಬುದಾಗಿ. can hear the voice of God anytime I want. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. I make the choice to listen to his voice. ನಾನು ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. Of course, God is a God who talks to us 24/7. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ But ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. he makes a choice when you should hear his voice. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಆತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. You cannot go and tell God, now I am praying, talk to me. ದೇವರೇ, ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಆಗುದಿಲ್ಲ. I am in church, talk to me. ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ Oh, ಮಾತನಾಡು. I am fasting and praying, God talk to me. ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ Oh, ಮಾತನಾಡು. I am meeting this prophet, talk to me. ಈ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. God wants to talk to you even before you go and meet a prophet. ನೀವು ಪ್ರವಾದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. He wants to talk to you even before you can expect him to talk to you. ನೀವು ಆತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆಂಬ ಆಲೋಚಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಆತ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. If you want to hear God's voice, you need a teaching, you need a training, write to me and I will send you the notes. ನೀವು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರೆಯಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. Any child can hear God's voice. ಯಾವ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾದರೂ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. As I'm about to close, I want to tell you. ನಾನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ There are people saying that for 2000 years Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಬರ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಬರ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ He ಎಂಬುದಾಗಿ. came. ಆತನು ಬಂದನು. He is not only he came 2000 years ago, he is here with us right now. 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆತನು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಸಹ ಆತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. And he's coming again to judge the earth. ಆತನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And many people think you've been saying he's coming and thousands of years have gone. ಆತನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Imagine you are on the airport about to board the plane. ನೀವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. They keep announcing it's boarding call, final call. They keep announcing. ಅವರು ಮೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಾಯಿತು, ಬನ್ನಿರಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Would you say, oh, they've been announcing this for so long, I don't think my flight is going to take off, or my flight has not come, will you just do what you want to do? ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀರಾ. You stay prepared and you wait to board the flight before the gate closes. ಆ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡ್ತೀರಾ. I want to tell you, the bridegroom has come. The bridegroom is here. He's knocking the heart's door for you to open your heart and invite him into your heart. ಮದುಮಗನು ಬಂದು ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆತನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. Revelation 3:20 says, behold, I stand and knock at your heart's door. ಪ್ರಕಟಣೆ 3:21 ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He's already here knocking your heart's door. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆತನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. You don't have to, for those who live in Christ and Christ lives in them, you don't have to wait for him to come in the clouds or something. No, when he comes, you are already in him and with him, and you will be raptured into his holy coming. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀವು ಆತನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಬೇಡ, ಈಗಾಗಲೇ ಆತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಆತನು ಬರುವಾಗ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. The Bible says, in the twinkling of an eye, by the time you close and open your eyes, you will have your glorious body. ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೀವು ಮಹಿಮೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. But that doesn't mean that Jesus has already come into the world as some of this cult teachers are preaching. ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. No, he is coming publicly to judge the world. ಆತನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The signs of the coming are before our eyes. ಆತನು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯುವ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. But he is coming for those who have the extra oil of the Holy Ghost. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. You know, Regina was meditating upon Matthew 25 for few
weeks. ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತಾಯ 25ನೇ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆನು. See, they all had oil. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರ ಎಣ್ಣೆ The ಇತ್ತು, lamps were burning. ಅವರ ದೀಪಗಳು ಉರಿತಾ What ಇದ್ದವು. does it mean? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? That is a ministry. ಅದು ಸೇವೆ. You're doing something for God. ನೀವು ಯೇಸುವಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ You're born ಇದ್ದೀರಾ, again. ನೀವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. The Bible says they were all virgins. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ಯೆಯರು, But 5 were foolish and 5 were wise. 5 ಮಂದಿ ಅವರು ಮೂರ್ಖರು ಮತ್ತು 5 ಮಂದಿ ಜಾಣವಂತರು. And the foolish virgins did not also had the oil, and the wise virgins also had the oil in their what do you call that? The lamp. ಮೂರ್ಖರ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ದೀಪವಿತ್ತು, ಜಾಣವಂತರ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ದೀಪವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಜಾಣವಂತರ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತು. The only difference is the wise virgins had extra oil. ಜಾಣವಂತ ಕನ್ನಿಕೆಯರ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತು. But before that, ಅದರ ಮುಂಚೆ their lamps were burning, and the foolish virgins, their lamps were also burning. ಮೂರ್ಖರ ಮತ್ತು ಜಾಣವಂತರ ಇಬ್ಬರ ದೀಪಗಳು ಉರಿತಾ ಇದ್ದವು. Both had lamps. ಅವರಿಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ Both had ದೀಪಗಳಿದ್ದವು, oil. ಇಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ Both had ಎಣ್ಣೆಗಳಿದ್ದವು, fire. ಇಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂಕಿ Both ಇತ್ತು, had revelation. ಇಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಕಟಣೆ Both ಇತ್ತು, have the anointing of the Holy Spirit. ಇಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ Both had ಇತ್ತು. the ministry. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ They ಸೇವೆಗಳಿದ್ದವು, had the gifts, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ವರಗಳಿದ್ದವು, and they were shining. ಅವರು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕನ್ನು But ಹೊರಸೂಸ್ತಾ the ಇದ್ರು. only difference was ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, the wise virgins had the flask of oil, had extra oil, which means they had the Holy Spirit, the person of the Holy Spirit who supplies the oil for your ministry. ಜಾಣವಂತರ ಕನ್ನಿಕೆಯರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುವಂತಹ ಎಣ್ಣೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರು. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದನು. Jesus is not coming for those people who are doing ministry, but those who have a personal intimacy and relationship with the Holy Spirit. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So I want to encourage you people watching me right now. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ It's ಬಯಸ್ತಾ not ಇದ್ದೇನೆ. about doing a great ministry or international ministry. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖತೆ ಇಲ್ಲ. Your oil will never run out. ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Your oil will never run out as long as you have the intimacy with the Holy Spirit. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಬರಿದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. But we see in the Bible that those who did not have extra oil, they asked for those who had the oil. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೂರ್ಖ ಕನ್ನಿಕೆಯರು, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಎಣ್ಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಜಾಣವಂತರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ There are ಇದ್ದಾರೆ. certain people who are running to the prophets and different ministry and different churches so that they can borrow the anointing from someone. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಹತ್ರ, ಇನ್ನು ಇತರ ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I want to tell you, my friend, whoever you are, you cannot live with borrowed anointing. ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Borrowed anointing stays for a season, stays for a reason. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. But you need to come to the one who is the source of all anointing, the blessed Holy Spirit. ಎಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನು ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. The doors are about to close. ಇವಾಗ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕಿವೆ. The final call has been sounded. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಕರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And angels have come to help you, to assist you, to fulfill your calling. ದೇವದೂತರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. But they cannot do the calling for you. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕರೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ You ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. need the blessed Holy Spirit. ನಿಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬೇಕು. You need the extra flask of oil. ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯ ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕು. When you know that the bridegroom has come and then you go to get the oil, it will be too late. ಮದುಮಗನು ಬಂದು ಆವಾಗ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ತಡವಾಗಿದೆ. Now is the appointed time. ಈಗಲೇ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ. Let me pray for you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ Father, in the ಇದ್ದೇನೆ. name of Jesus, every person who's listening to this blessed revelation, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, I pray that they will have the double dose of the Holy Ghost. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಒಂದು ದ್ವಿಗುಣವಾದ ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. May those who listen to me may have a personal relationship with the Holy Ghost. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಅನುಭವವಾಗಲಿ. Let them build their ministry on intimacy. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿ. Let them do their ministry based on the intimacy with the Holy Spirit. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು
ಅವರು ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Ministry is birthed out of the intimacy of the Holy Spirit. ಅವರ ಸೇವೆ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. I pray that they will know you as a God who cares for them, not a God of coincidence but a God of providence. ಯಾವುದೇ ಆಕಸ್ಮಿಕ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತನು, ಆ ದೇವರನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿ. Thank you for helping them to hear your voice. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Let every day be a new year for them. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷ. Let every day be Christmas for them. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ When they ಆಗಿದೆ. have relationship with you, you promise that you will have the best of the best in Deuteronomy 32nd chapter. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುರಿಸು. May their lives be enriched with the wine of the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Thank you for touching them, healing them and blessing them. ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. In Jesus' mighty name. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Thank you for watching us, and I pray that this word, a revelation word, as you read it, you will get much more fresh revelation and hear the voice of the Holy Spirit. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು Write to us, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. call us, send message. We are available to pray for you. ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಬರೆಯುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. If God has put a burden in your heart to sow a seed, go ahead and you'll be blessed when you sow the seed in the right soil. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Remember, you're not sowing for us to be blessed, you're sowing so that you will be blessed. ನೀವು ಬಿತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತೀರಾ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.